آپ لوگ غور سے بات سنیں. ہم نے ادھر ہمارے جو موجود تھے میڈیا کے دوستوں کے اوپر ہار ڈالا. اگر دوسرے بھی ہوتے تو ہم ان کے اوپر بھی ہار ڈالتے. صادق صاحب گلگت بلتستان کے غریبوں کی, مجبوروں کی, مظلوموں کی آواز ہے. وجاہت بھائی دونوں تو دوسرے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ذاکر بھائی اور دوسرے بہت سارے تارک اس طرح بہت سارے صحافی ہیں اور نہیں آئے. وہ ان کا امتیاز بھائی آپ مائنڈ نہ کریں, آپ کا نام نہیں لے سکے. تو ہم جو ادھر حاضر تھے اس وقت سعادت بھائی اور وجاہت بھائی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. گلگت بلتستان کی پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور تمام صحافی برادریوں کا انتہائی مشکور ہے. آپ کی اللہ کے بعد آپ کی مدد نصرت سے آج یہ ادارہ بھی بچ گیا, ملازم اپنے یہ حقوق لینے میں کامیاب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو. دیکھیں جدوجہد جہاں کہیں بھی ہوتی ہے نا, اس میں اگر بیچ میں انتشار نہ ہو, اس میں کوئی فوٹ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو, یونٹی ہو, جیسے کہ اسی طرح کی کامیابی کی دلیل ہی یہ ہے کہ آج آپ لوگ بہت بڑے امتحان میں سرخرو ہوئے. یہ آپ کی یونٹی تھی, آپ کا ایک صبر و تحمل کے ساتھ نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا. آپ رات دن ادھر بیٹھے, جو تکلیف, جو اذیت, جو پریشانی, جو مشکلات آپ نے ان کا سامنا کیا, اللہ نے آپ کو اس کا پھل دیا ہے. ہمیں امید ہے اسپیکر صاحب بھی کی جو باتیں تھیں وہ انتہائی, وہ اپنی طرف سے اگرچہ اسمبلی کے ارکان اپنی طرف سے تو وہ اعلان نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کی مشاورت ہوئی, وہاں ان سے بات چیت کر کے جو اعلانات کیے ہیں تو میرے حساب سے وہ اعلانات جو ہیں وہ قابل عمل ہوں گے. اور آپ کے 2 اعلانات کا تو ویسے ہی نوٹیفیکیشن ہوا ہے, صبح 2 جو مطالبات ہیں, باقی بھی وہ پورے ہوں گے. بس ہمیں خوشی ہے. دیکھیں ہم تو اخبار کے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو ہم ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہو, زیادتی ہو, ناانصافی ہو. اگرچہ ہمارے لیے بھی بڑے مسائل پیش آتے ہیں, طرح طرح کی دھمکیاں ملتی ہیں, کوریج روکنے کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن ہم اب عادی ہو گئے ہیں اس طرح کی دھمکیوں, اعلانات اور اس طرح کے دباؤ کو ہم نے فیس کیا ہے. اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارا آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے, ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. آپ نے خود ایک ایسا موقع مہیا کیا جس کو لیے کوریج کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی. ٹھیک ہے, کسی نے کم کی ہوگی, کسی نے زیادہ کی ہوگی. یہاں پر نیٹ کے بھی مسائل ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل بھی ہیں. اس سے کے باوجود جو ہے ہمیں بھی, ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے. اگرچہ جتنا کچھ ہونا چاہیے تھا, بہت ساری چیزیں وہاں بڑے چینلز کے اندر رش کی وجہ سے ڈراپ بھی ہوئی, لیکن پھر بھی مطمئن ہیں ہم اپنے ضمیر سے بھی, اپنے کام سے بھی, کہ ہم نے جو بیڑا اٹھایا تھا آپ لوگوں نے اس کو ایک پائے تکمیل تک پہنچانے میں ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے بھی اپنا ڈالا. آخر میں فضل الہی صاحب ہیں, میں تو ان کا خاص طور پہ ذکر کروں گا. یہ تو جب سے مطلب یہ نیٹکو قائم ہوا ہے, نیٹکو کے اندر مطلب الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, رات دن انہوں نے, اور خاص طور پر ابھی ان کی ٹیم میں تاج صاحب ہیں, مذاکراتی ٹیم کے چیئرمین مشتاق صاحب ہیں, آپ سب نے مل کر جس ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا, تو یہی میں آپ سے بس آخر میں ایک اپیل کروں گا آپ سب سے. آپ اس میں بہت سارے ہمارے ڈرائیور بھائی بھی ہیں, کنڈکٹر بھی ہیں, جو آفس کا سٹاف ہے وہ بھی ہیں, افسر بھی ہیں, مطلب سارے ایک فیملی کے لوگ ہیں. آپ اگر اس فیملی کو بچانا چاہتے ہیں, اس ادارے کو بچانا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے اختلافات, آپ اپنی ضد انا کو ایک طرف رکھیں, ان لیڈروں پر اعتماد کریں. اور میں ان لیڈروں سے بھی کہوں گا, ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا, اگر ان میں کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر سمجھے اس ادارے کے پیچھے بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں. بالکل, وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ پھلے پھولے. یہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے, اسی لیے ہمیں
हम जब मुझे इतला दी मुश्ताक साहब ने फ़ोन करके, मैं सारे काम छोड़ के इधर आया, तो क्योंकि एक खुशी थी मेरे लिए, एक ईद का दिन था, इस हिसाब से एक बहुत बड़ी खुशी थी। तो हम आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए। तो अल्लाह ताला आप सबको आपकी यूनिटी को कायम रखे, आपको इस तरह की खुशियाँ रोज़ रोज़ नसीब हों, आपके सारे मुतालिबात हल हों, हमारी दुआ है। आखिर में जनाब फजल इलाही साहब, ताज साहब और मुश्ताक साहब, आपका और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह जब भी आप पर कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी मुश्किल पेश आएगी, हम साथ खड़े हैं। यहाँ वजाहत साहब भी हैं, हमारी पूरे जो जितनी टीमें हैं, जितने हमारे भाई हैं मीडिया के अंदर, सब जो हैं आपके लिए खड़े होंगे, हमें यकीन है कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ तो अपने कुदरत काम करने की हिम्मत दे सब। या अल्लाह जो जिसको मिटाना चाहते हैं या अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हिदायत मुकद्दर बने हैं, जिस तरह से बाहर निकाल दे उसको निकाल के फेंक दे। या रहमीन, या अव्वलुल अव्वलीन, या आखिरुल आखिरीन, या रहमुल मसाकीन। या अल्लाह हमारा मुल्क खुदा पाकिस्तान की के सामने बता चुके हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जो साथ आए हैं, उनकी भी हम शुक्रगुजार हैं। उनकी वसाहत से हम इस धरने को आज पाए तकमील को पहुंचा के ही अपना हक लेके खत्म करने का ऐलान करते हैं। बाकी जो हमारे चंद बातें जो रहे हैं, वो स्पीकर साहब और हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेंबरान साहिबान आए हैं, उनने भी देखा वहाँ बैठ के जो बातें हुए हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराए, बल्कि यकीन दहानी नहीं, हमारे रहनुमाई भी किए। हमने जितने बात नहीं कह सके वो खुद भी कहे हैं। मनोज साहब ने भी बहुत फाइट किया, कर्नल साहब ने भी, और हमारे भाई चौधरी साहब भी। तो हम इन सब के शुक्रगुजार हैं। तो आप भाइयों से हमारे यही रिक्वेस्ट होगा, ये जो हल्फ हमने उठाए हैं इदारे को चलाने के लिए, वही सोच हम निकलेंगे तो वही सोच होगा हमारा। इदारे किस तरह कामयाब करने हैं, वही इदारे के जहीं भी कमी कुताही होगा, चाहे वो छोटे मुलाजिम से चाहे बड़े, वो आवाज़ हम उठाते रहेंगे और इदारे को इंशाअल्लाह ऐसे एक इदारा बनाएंगे कि जी भी क्या पूरे पाकिस्तान में याद होगा कि नेटको भी एक इदारा है करके। तो बस ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेऊंगा, चाहता हूँ आप भाइयों से, अपना मोअज़्ज़िज़ भाइयों को और हमारे जो मेंबरान साहिबान हैं उनका फिर एक दफ़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं। नेटको की यूनिट के अहदेदारान, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान असम्बली, एमडी साहब और दर्दे में शरीक नेटको से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मेरे भाई साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नेटको एक ऐसा इदारा है जिस पे हम फ़ख्र किया करते थे और अल्लाह करेगा आप भी फ़ख्र करेंगे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते थे हम यही मिसाल देते थे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट कारोबार करती है कॉरपोरेशन की शक्ल में या डिपार्टमेंट्स की शक्ल में, वो सारे खसारे में होते थे, चाहे रेलवे जितने भी हैं। लेकिन नेटको वो आयत इदारा था जो कमा के अपने मुलाजिमीन को भी फैसिलिटेट करता था, इलाके की भी खिदमत करता था, गवर्नमेंट को भी सप्लीमेंट करता था। नेटको की नाकाबिले फरामोश खिदमत है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम नहीं था, चाहे गंदम की तरसील की बात करें, यहाँ से दूर दराज इलाका था, यहाँ से लोगों को सफरी सहूलत दे रहा हो। पिछले कुछ सालों से ये इदारा ज़बू हाली का शिकार है, तो इसका हमें पूरा एहसास है। आज हमने मीटिंग की है, आप 13 दिनों से धरने में बैठे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं।
तो आपके दुख का एहसास हमसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता है। हम आपके नुमाइंदे हैं, हमारे पास जो भी ओहदे हैं आपकी इबादत है। हमने जो भी करना है, जो भी खिदमत करनी है, आपकी करनी है। और आप यकीन रखिए इंशाअल्लाह जो मुतालिबात आपके हैं, आपकी यूनियन के साथ तफसीली हमने बात की है, एक एक इशू पे बात की है। ये आपके इश्यूज नहीं है, ये हमारे इश्यूज हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है, वो आपसे ज़्यादा परेशान है। उन्होंने यही पैगाम दिया कि ये इदारा है, हम सब का इदारा है, कौमी इदारा है, और धरने में बैठे हुए जितने भी हमारे भाई हैं उनकी तकलीफ का कहा है कि एहसास है, और कहा कि जो भी मुतालिबात है जो गवर्नमेंट हल कर सकती है, तो चीफ मिनिस्टर साहब का आपको ये पैगाम है, वो पूरी तरह आपकी मदद करने के लिए, आपके मुतालिबात हल करने के लिए तैयार है और कमिटमेंट दी है। चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई है, जो जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। आपके 2-3 बड़े कोर इश्यूज हैं, जिनमें से 2 इश्यूज पे काफ़ी सारी पेशरफ्त हुई है। और कानून साजी। हाँ, एक आपने वो 35% वाला इशू आपने अरेस्ट किया था, उसके बाद DRA वाला आया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, और ये कोई मेहरबानी नहीं है। मुल्क का आईन ये कहता है कि रियासत अपने शहरियों को बाइज़्ज़त रोज़गार देगी, सेहत की सहूलत देगी, साफ पानी देगी। ये आपके हुकूक है, और जिंदा कौमों की निशानी ये है, इनसे जब उनका हक छीना जाता है, वो बजाय उसके घर में किसी का इंतज़ार करे, वो आवाज़ बुलंद करते हैं जो आपने किया है। इसको कहते हैं शऊर की आज़ादी। और ये आज़ादी आपको, ये आज़ादी का आपका हक हासिल है। आप जितने मुतारिक होंगे अवाम, आप जिस तरह से भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। आपके हर हक का इंशाअल्लाह हम दफा करेंगे। अब गुजारिश ये है कि आपके इश्यूज पे बहुत सारी पेशरफ्त हुई है, कुछ नोटिफिकेशंस हो चुकी है, कुछ पे अभी काम करना। मसलन सबसे बड़ा मसला आपका ये है कि आपका लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। बिल्कुल, यानी एक ऐसा इदारा बने जिसको कानून तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो कानून के हवाले से, कानून साजी के हवाले से मुझे ये बताया गया है कि फाइल कहीं पे है लॉ डिपार्टमेंट में, उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और आपकी यूनियन से मैंने ये कमिटमेंट की है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जब धरना कॉल ऑफ करेंगे, मैं हर दिन मीटिंग करूंगा, कल भी मीटिंग, परसों भी, जब तक आपके मुतालिबात पे कोई जामे पेशरफ्त नहीं होती है, आपके मसाइल हल नहीं होते हैं। आप घरों में आराम करें, अपना काम करें, आप ड्यूटी पे आ जाएं। मैं हर रोज़ मीटिंग करूंगा, हर रोज़ आपके नुमाइंदे बैठेंगे, जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगाह करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे मैं मीटिंग कर रहा हूँ। अभी है, इसको कारपोरेशन बनाने वाला काम है। DRA का आपका मसला है, कुछ चीज़ें हल हो गई हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, और चीफ मिनिस्टर साहब पुराने सियासतदान हैं, आप सब जानते हैं, समझदार आदमी है। वो कह रहे थे कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि 13 दिनों से मेरी आवाम क्यों रोड पे है, तो क्यों नहीं मसाइल हल हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के करने की उनको मैंने बता दिया है। तो ये जो लोग मेंबरान आपके इधर मौजूद हैं, कमेटी के भी मेंबरान हैं, तो ये आपसे वादा है कि आपके जो जो इश्यूज होंगे वो आप अपनी कमेटी के ज़रिए से, यूनियन के ज़रिए से हम तक पहुंचाते रहेगा। और डेली बेसिस पे मीटिंग्स करके इन पे पेशरफ्त करने की, इन मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज फिर ये एक इशू आया था कि धरने की वजह से किसी के साथ कोई खुदा न खास्ता इंतकामी कार्रवाई वगैरह होगी, तो वो BMD साहब को हमने बताया है कि इस तरह का कोई काम नहीं होगा।
ادارہ ہے, ڈسپلن ہو ادارے کے اندر. MD کا اپنا کام ہے, بورڈ کا اپنا کام ہے, سب سے زیادہ محنت کرنے کا کام آپ کا ہے. میں MD صاحب سے بھی کہوں گا کہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں. اس ادارے کے اندر جتنا آپ کا حق ہے, اسی طرح آپ جو جہاں جتنے لوگ آپ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, آپ میں سے چاہے وہ ڈرائیور ہے, میکینک ہے, جو بھی ہے, آپ کا بھی اس ادارے پہ اتنا حق ہے. تو کوئی انتقامی کارروائی انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور جن کی وہ سسپینشن ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ MD صاحب کو ہم نے بتایا ہے وہ ریسٹور ہو جائیں گے. کوئی نہیں ہوگی. CS صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے. اب آپ چھوٹی سی مثال لے لیں, دھرنے کی وجہ سے سفری سہولت تو آپ چھوڑ دیں, گندم کی ترسیل والا اگر یہ اٹھا دیتے تو 1.5-2 کروڑ روپے آپ کا نقصان ہوتا ہے. وہ بھی میں نے چیف سیکرٹری سے آپ سے بات کی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ دھرنا کال آف ہوتے ہی آپ کے ٹرکس تو اٹھانا شروع ہو جائیں گے. تو گزارش بس آخر میں یہی ہے کہ آپ کے صدر صاحب ہیں, آپ کا یونین ہے, آپ جا کے دوبارہ اپنے کام پہ جائیے, محنت کریں ایمانداری کے ساتھ. ادارے کی ترقی کے لیے آپ محنت کریں. آپ کے جتنے ایشوز ہیں اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. آپ کی یونین ساتھ ہوگی. میٹنگ جب بھی ہوگی میں ان کو بلاؤں گا, آپ میٹنگ میں ہوں گے. آپ کے جو بھی ایشوز ہوں گے آپ ہر فورم کو اٹھائیے, اور کچھ ایشوز حل ہوں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ باقی ایشوز بھی حل ہو جائیں گے. وہ ہو گئے, وہ آپ نے بتا دیا میرے خیال میں. آرڈر سے MD صاحب یہ بھی آپ کر دیں, وہ فیصلہ اصولی طور پر ہو گیا ہے. جو آپ کے کانٹریکٹ پہ ملازمین تھے ان کی ریگولرائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے, وہ ریگولر ہو گئے. تو آخر میں جتنے بھی یہاں پہ اسمبلی کے ممبران بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بلکہ میں تو معذرت کروں گا کہ آپ کے الیکٹڈ ممبران کے ہوتے ہوئے آپ کو 13 دن ادھر زمین پہ بیٹھنا پڑا, دھرنا دینا پڑا, آپ کے گھروں کے اندر مشکلات آئی ہوں گی. میں معذرت چاہتا ہوں. ساتھ ساتھ آپ کی یونین ہے, آپ کے عہدیداروں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے اس طرح کوئی آپ نے فیصلہ لینا ہو تو آپ کے پاس آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کیا ووٹ دے کے صرف جھنڈا اور گاڑی کے لیے بھیجا ہے, کام لیں ہم سے, آپ کی نمائندگی ہم کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے آئندہ اس طرح کا کوئی ایشو ہوا بجائے اس کے کہ دھرنے پہ بیٹھ جائے, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے, ہم حاضر ہیں. باقی گزارش یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پھلتا پھولتا ادارہ اچانک کیسے زوال کا شکار ہو گیا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. گورنمنٹ کی طرف بھی ہوں گی شکایات, ادارے کی طرف بھی ہوں گی, لیکن یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ ہم سب کا ادارہ ہے اور اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں پہ. آپ لوگ اس کو ایسے سمجھے کہ یہ ہمارا بھی ہے لیکن ذمہ داری آپ کی زیادہ ہے. اس نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا, ریکگنائز کروا لیا تھا پورے ملک میں کہ گورنمنٹ ڈاؤن ادارے بھی کما سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں, لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, جس پہ ہم فخر کرتے تھے. آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جس زوال پہ ہم پہنچے آپ سارے محنت کریں, اس کو پھر عروج دیں, عروج کی طرف لے کے جائے. صرف گورنمنٹ سے گرانٹ لے کے یا چھوٹے موٹے کام کروا کے یہ اس ادارے کی بقا نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کو اپنا کاروبار سمجھے, اس کو اپنا گھر سمجھے. اس میں آپ ایسے محنت کریں جیسے اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں. اتنے ہی ایماندار ہو جو اپنے ذاتی معاملات پہ ایمانداری کرتے ہیں, اتنی محنت کریں جو اپنے ذاتی گھر کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں. آپ سارے ایمانداری کے ساتھ, دل کے ساتھ اس ادارے میں کام کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے 2-3 سال میں اس عروج پہ لے کے جائیں گے جس عروج پہ یہ ادارہ تھا. مجھے پورا یقین ہے. سب سے پہلی کمٹمنٹ آپ کی طرف سے یہ ہونی چاہیے, آپ وعدہ کریں کہ اس ادارے کو آپ دوبارہ اٹھائیں گے. کیونکہ دیکھیں 5 کروڑ 10 کروڑ کے گرانٹ سے کچھ بھی نہیں ہونا اس مہنگائی میں. ہمیں پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے گھر کیسے چلتے ہیں. آپ کے پاس ایک موقع ہے, ایک کاروبار ہے, گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ سالانہ 2 ارب 3 ارب 5 ارب آپ کمائیں گے تو گورنمنٹ کے ملازمین کو تنخواہ میں 35% دیارے ملتی یا ریز ہوتا ہے.
आप 135% कमा के खाएं, ये चाहते हैं हम। कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं। मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूं, अगर इस इदारे को उठा रहा है, गवर्नमेंट से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। आज के बाद आप इदारे के अंदर जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ पूरी तरह मेहनत करें, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी। आप मेहनत करेंगे, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी, तब जाके ये इदारा बनेगा। गवर्नमेंट टाउन ना करे या गवर्नमेंट टाउन करे, आप इसको अपना ज़ाती कारोबार आप समझिए, आपका ज़ाती कारोबार है। आप सारे ये कमिटमेंट करें कि आप ईमानदारी के साथ इस इदारे को रूट देने के लिए आप मेहनत करेंगे, तब जाके ये इदारा बनेगा। हम आपके नुमाइंदे हैं। अगर आप 13 दिन से यहाँ पे रोड पे धरने पे बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी है। आपने हमें क्यों अलग किया? फिर हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़ेंगे आपके लिए। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वो तनख्वाह के लिए, गाड़ी और झंडे के लिए इलेक्ट हो गए हैं? नहीं, कभी नहीं। हम ना आपके हकूक का दिफा करने के लिए इलेक्ट हो गए हैं, हम आपको बाइज्जत रोजगार देने के लिए इलेक्ट हो गए हैं, हम नेटको जैसे इदारों को अरूज देने के लिए इलेक्ट हो गए हैं। तो आपको धरने में नहीं बैठना है, हमने काम कर रहा है। असेंबली में जो हमने कमेटी बनाई है हाउस से, मैं खुद चेयर कर रहा हूँ। डेली मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग है, परसों भी होगी, तरसों भी होगी, जब तक आपके मामला हल नहीं होते हैं। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। आप बस ये मेहरबानी करें, यहाँ से जब उठेंगे इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ उठें कि ये आपका ज़ाती इदारा है, आप में से हर एक का आपका ज़ाती कारोबार है। आप में से हर एक ने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इस इदारे को तरक्की देनी है। आप अपना काम करें। आप इंशाल्लाह ये सोच के उठेंगे कि आपने इस इदारे को आगे बढ़ाना है, इसको तरक्की देनी है, और हम आपके साथ खड़ेंगे। इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में, 3 साल में आप फख्र करेंगे अपने ऊपर भी, इस इदारे के ऊपर भी। ये आपसे कमिटमेंट है कि आपके साथ ज्यादती होने नहीं देंगे। ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है।